اب سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، ویسے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ٹاک آف دا ٹاؤن ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا میں خان صاحب کا وہ خطاب جو انہوں نے قومی اسمبلی میں کیا وہ زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے، کیونکہ دو ٹوک موقف لیا گیا پاکستان کی جانب سے، اور ظاہر ہے جب دو ٹوک موقف لیا جاتا ہے تو پھر رد عمل کا بھی بندے کو اسی طرح تیار رہنا چاہیے. تو آر وی گائز پریپیئرڈ فار اینی کائنڈ آف ریئیکشن انٹرنیشنلی؟ بات تو آپ نے ٹھیک کی ہے نا. پرائم منسٹر عمران خان نے جو اپنا موقف دیا ہے، جو پاکستان کی سورینٹی کے اوپر جو انہوں نے نیشنل اسمبلی کے اندر اجلاس میں جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیا افغان پالیسی اور امریکہ کے اوپر، تو وہ تو بالکل دو ٹوک موقف ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ بڑا دلیرانہ جواب دیا ہے کہ ہم صرف پاکستان کے موقف کو اور پاکستان کی سورینٹی کو اور پاکستان کی بقا کو سب سے پہلے رکھیں گے. اور پھر ظاہری بات ہے اس کے بعد کی یہ کہ ہم آپ سے دوستی کریں گے لیکن ہم تنازع کی نہیں کریں گے، ہم آپ سے امن کے اندر آپ کے پارٹنر ہوں گے. اور ظاہری بات ہے جو ہماری پچھلے حکمران تھے اور جو ہماری پچھلی حکومتیں تھی وہ تنازع میں امریکہ کی الائی تھی، اور پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان پہلی دفعہ امن میں جو ہے وہ الائی بن رہی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو آپ نے یہ کہا کہ کیا اس کے لیے قوم تیار ہے یا ہم تیار ہیں کانسیکوینسز کے لیے، تو جب الائز ان کانفلکٹ تھے تو بھی تو 70,000 سے زیادہ ہماری جانیں گئی، لوگ شہید ہوئے، ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے بارڈر کے اوپر، ڈرون اٹیکس میں بھی ہم شہید ہوئے، مسجدوں کے اندر بستاروں کے اندر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس میں ہر روز پاکستان کے اندر بم بلاسٹ نہ ہوتے ہیں. دوسری طرف $150 بلین سے زیادہ پاکستان کو لاس ہوا ہے اکانومی کا. اب جب ہم نے ایک سٹینڈ لے لیا، ایک پرنسپل سٹینڈ لے لیا ہے کہ ہم اجرتی قاتل نہیں بنیں گے، ہم اپنے بیسز جو ہے ہم امریکہ کو نہیں دیں گے، کیونکہ جو امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے تقریباً 20 سال اس کو کہہ لیں 20 سال کے بعد، تو وہ کانفلکٹ تو وہاں پہ ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے پاکستان مزید اس چیز کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. ہم وار اور ٹیرر میں پہلی کافی تکلیف آزمائش اور بوجھ اٹھا چکے ہیں، اور پاکستان کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو ایک پرنسپل سٹینڈ ہے، ایک بہادر لیڈر کے پیچھے ایک بہادر قوم کھڑی ہے، اور اس میں بالکل دو ٹوک موقف دیا ہے کہ ہم آپ کی تنازع میں دوست نہیں بنیں گے، ہم آپ کے امن میں دوست. تو اس میں پوری قوم پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، پوری پاکستان کی آرمڈ فورسز بالکل درست فرما رہی ہیں زرتاج صاحب، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. یقیناً پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک بڑا ان پاپولر ڈیسیژن ہے اینٹی امریکہ نیریٹو کو بڑھاتے ہوئے اپنے ملک کی سورنٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی فیصلے کا لیا جانا. اپوزیشن بھی اس کی تعریف کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن دبے دبے لفظوں میں ایک بات کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے بیانات کے اوپر ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اس پر آپ کیا کہیں گی زرتاج صاحبہ؟ دیکھیے جمیل، میں آپ کی یہ بات بتا دوں کہ ظاہری بات ہے ہمارا امریکہ سے کوئی تنازع نہیں ہے، ہم امریکہ کے الائز ہیں، ہم دوست ہیں اور دوست رہیں گے. لیکن فرق کیا ہے کہ ہم برابری کی سطح پہ ہم ان کے الائی ہیں، اور ہم ان کو یہ کریں کہ آپ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کو اور پاکستان کے مفاد کو اس طرح سمجھیں کہ جو ہم پہلی ذکر کر چکے کہ پاکستان وار اور ٹیرر میں آلریڈی جس میں پاکستان کو کوئی قصور نہیں تھا، ہم اس میں جو ہے پاکستان پہلی بہت زیادہ قربانیاں دے چکا ہے، جو کہ جس کو اکنالج بھی کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اب پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا، اور پاکستان اپنے کسی کے خلاف اپنے اڈے نہیں استعمال کرنے دے گا. تو فرق صرف اتنا آیا ہے کہ ہم تنازع میں دوست نہیں ہیں، ہم امن کے دوست ہیں امریکہ کے، اور یہی تعلقات ہم برابری کی سطح پہ چاہتے ہیں. جو آپ نے اپوزیشن کی بات کی ہے، میں دیکھیں اپوزیشن کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ کچھ وقت ایسا آتا ہے اور کچھ فیصلے ایسے آتے ہیں جب قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور قوم کے سورینٹی کے اوپر سوچنا چاہیے. ہمیں پتا ہے کہ ہم نے وہ ایکس پرائم منسٹرز بھی دیکھے ہیں جو ہاتھ باندھ کے امریکن ایمبیسڈرز کے آگے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں پر ان سے ملاقات کی باری آ جائے. اور ہم نے ایسے بھی ایکس پرائم منسٹر دیکھے ہیں جو کہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پاکستان کو ڈرون اٹیکس کریں، آپ تک ماریں، اور ہم صرف الفاظ کی حد تک نیشنل اسمبلی میں یا پارلیمان کے اندر مذمت کریں گے،
ताकि आवाम को ये पता चले कि जी हम आवाम के साथ है, जबकि आवाम के साथ नहीं है। और उसका क्या नुकसान हुआ? तो पहली दफा हुआ कि आवाम से सच बोला गया, आवाम को एतमाद में लिया गया। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्पीच थी वो पार्लियामान में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट थी, और ये दो टोक जवाब है। मैं अपोजिशन लीडरान के खौफ को मैं ये समझती हूँ कि खौफ से इसलिए बाहर निकल आना चाहिए कि ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज्यादा नुकसान कर चुका है। पाकिस्तान को अब बराबरी की सतह पे इज्जत मिलनी चाहिए, को एक्नॉलेज करना चाहिए। वॉर और टेरर में जिससे हमारा कोई कसूर भी नहीं था और हमने वो भुगता है कि 80,000 से ज्यादा हमारे लोगों की जाने गई, तब बड़ा हमारा जीडीपी और इकोनॉमी लॉस हो गया। तो हमें मेरा ख्याल है कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर इतना बहादुर हो, जब आपके जर्नैल इतना बहादुर हो, जब आपका ISI चीफ बहादुर हो, और वो तमाम एक पेज के ऊपर बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ना हो, तो मेरे ख्याल में दबे दबे लफ्जों में या छुपे छुपे लफ्जों में नहीं, मेरा ख्याल है कि इस तरह की कोई से बात नहीं करनी चाहिए कि ये पहला लीडर है जिसके कोई काली फाइलें नहीं है, जिनके केसेस नहीं है, जिसने सिर्फ अपने अवाम को सोचा है, जिसने पाकिस्तानियों का सोचा है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचा है। क्योंकि ये फैसले एक दिन के लिए नहीं होते, ये फैसले देर पा होते हैं। जब पिछला भी 20 साल बिल्कुल दोस्त फरमा रही हैं आपके, ये फैसले देर पा होती हैं। साथ साथ आपने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर कौमी असम्बली में खिताब करते हैं तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खिताब ना भी करें, एक जुमला बोलें, किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोल देता है तो वो पॉलिसी स्टेटमेंट ही तस्वर किया जाता है, बिकॉज उनकी पोजीशन ऐसी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पॉलिसी स्टेटमेंट देते हुए तो ऐवान में मौजूद थे, लेकिन पॉलिसी मेकर्स के साथ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे। इसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी जन्म ले चुकी है। तो एक्चुअल वाकया क्या है, क्यों प्राइम मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, उसकी रीजन क्या है? कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास हो तो शेयर कीजिए प्लीज। देखिए जमील, ये अपोजिशन की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनको नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये जो फैसले किए गए हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट पूरे रीजन में आ रहा है, जब अफगान वॉर जो है वो एक तरीके से खत्म होने जा रही है और अफगानिस्तान का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन या सेटलमेंट जो है वो नहीं दी जा रही है अमेरिका की तरफ से। और वहां से अमेरिका जो है, जो उनका सबसे बड़ा एयरबेस था बगराम को भी उन्होंने खाली कर दिया, वहां पे कोई अमेरिकी फौजी जो है वहां पे नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं हम वही जो पॉलिटिकल सोल्यूशन हम उसी का साथ देंगे। तो वहां पे उनकी ख्वाहिश थी अपोजिशन की कि उनको एतमाद में लिया जाए। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो ऑलरेडी ही पार्लियामेंट के अंदर फ्लोर ऑफ द हाउस बड़े दबंग तरीके से क्लियर पोजीशन ले चुके हैं और बता चुके हैं कि जी हम वी आर योर एलाइज इन पीस नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर पार्लियामान में अपोजिशन लीडरान की ख्वाहिश थी कि उनको जो है नेशनल सिक्योरिटी पे जो है वो ब्रीफिंग दी जाए। और उसमें अगर आपने पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली की आपने अगर वो देखी होगी, जो उन्होंने प्रेस रिलीज भी दिया और बयान भी दिया है कि उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो खुद आना चाहते थे। दो तो उनका बड़ा वाज़ेह और दो पैगाम ऑलरेडी कौम के तमाद में ले चुके थे, पार्लियामान से वो खिताब कर चुके थे, तो वहां मजीद गुंजाइश नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी कहते प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसमें आना चाहते थे। लेकिन जब उनसे बिलावल ने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों नहीं आए, तो कहते हैं स्पीकर साहब ने इशारा किया कि आप PMLN के सदर से पूछें या आप PMLN के लीडर यानी शहबाज शरीफ से, यानी शहबाज शरीफ साहब ने मना किया था कि खान साहब ना आए या खान साहब आए तो हम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ हुआ है? मेरा ख्याल है जमील, हमें लार्जर इंटरेस्ट में ये देखना चाहिए कि अगर किसी अपोजिशन लीडर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर एतराज था कि वो बंद कमरे की ब्रीफिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना आए और वो खुद ये लोग साथ बैठे, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक अच्छा डिसीजन किया, उनको मौका दिया कि चलो ठीक है वो अपने क्वेश्चन आंसर कर लें और उनको जो है वो ट्रस्ट हासिल हो जाए। और देखिए अगर आप उनकी बात की स्टेटमेंट भी देखें 7 घंटे की ब्रीफिंग के बाद, तो सब मुतमईन है। तो ये अच्छा डिसीजन है। बाकी लार्जर इंटरेस्ट की खातिर ऑलरेडी ही जो है वो पार्लियामेंट को तो ले चुके हैं तमाद में, और देखिए वो उसको पूरी कौम ने अप्रिशिएट किया, तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।